Good afternoon, good evening, friends. Thank you so much for logging in today. To start with, મારું નામ કરણ ઝવેરી છે. હું ઝવેરી સિક્યોરિટીઝમાં બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ હેડ કરું છું. જસ્ટ ટુ બિગિન વિથ, આઈ હોપ તમે ને તમારા ફેમિલી બધા સેફ અને હેલ્ધી છો. અને yeah, I hope all of you all are enjoying the vaccination drive અને બધા આમાં full fledgedly participate કરી રહ્યા છો. Now, today, જેમ આપણે લાસ્ટ સેશનમાં વાત થઈ હતી when સૌરભ નાનાવટી was here અને આપણે વાત કરી રહ્યા હતા એમના thought process regarding the market and અલગ products which can act beneficial over the longer period of time. જ્યારે બી આપણે માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર ક્લોઝ કર્યો હતો અને આજે આપણે સેશન ચાલુ કરીએ છીએ ત્યારે અગેન આઈ એમ વેરી હેપી કે ભાઈ આપણે પાછું માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર જ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે. Today we have Mr. Chirag Patel with us, who is the AVP of Product Development and Strategy at ICICI AMC. But unlike every time, એમનો હું કોઈ લાંબો ચોડો ઇન્ટ્રોડક્શન જે પેલું ઇંગ્લિશમાં અહીંયાથી ભણેલા છે ને આવું કરેલું છે એ નહીં આપું. Rather, I will share my brief thought process about Chirag and our interaction. Chirag is one of those people who is very candid in the mutual fund industry. એટલે તમને actually સાચું સાંભળવું હોય ને કે શું કરાય શું ના કરાય ને હમણાં બજારમાં શું કરવું જોઈએ તેની ચિરાગ ઇઝ ધ ગાય ટુ ગો ટુ. મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે. ફેબ્રુઆરી 2020 ચિરાગ ગેવ મી અ કોલ. આઈ થિંક ઇટ વોઝ 10th or 11th ફેબ્રુઆરી. આઈ ડોન્ટ થિંક એમને બી યાદ હશે. બટ હી ગેવ મી અ કોલ એન્ડ હી વોઝ લાઈક કે કરણ એક કામ કર, આપણે આઈસીઆઈસીઆઈ ફાર્મા ફંડ લઈ લે. And I was like કે બોસ ગાડા થઈ ગયા છો, તમારી પ્રોડક્ટ જતી નથી એટલે મને આ પ્રોડક્ટ ક્યાં બધું લઈ લે. એ ફાર્મા છેલ્લા 5 વર્ષથી બિલકુલ નતું ચાલ્યું. અને he called me and told me કે બોસ તું આ ફાર્મા ફંડ લઈ લે, આ સાચે કરવા જેવું છે. And I was like કે તમે ખરી વાત કરો છો, રહેવા દો એને. અમે બે જણ એમને મને 2-3 વાર ઇન્સિસ્ટ કર્યું, પછી મેં એમની સાથે ફોન હસીને મૂકી દીધો કે બસ હવે તમે રહેવા દો. એના પછી of course COVID happened and what happened with pharma was rest was history. Next time he called me again in the month of September 2020 when he said કે boss હવે ICICI private bank ETF લઈ લો. અને private bank ETF at that point of time within a span of 2 to 3, I think 6 months gave us over a good 20-25% run up. એના પછી when it came to an ICICI business cycle fund, જ્યારે એમનો NFO હતો ત્યારે ચિરાગ came and told me that there are some good products and there are some great products and this product is a great product કારણ કે આખા ઇન્ડસ્ટ્રીનો thematic fund ગાયબ કરી દેશે. The fact of it is we have made excellent money there as well. And now my thought process has always been my thought process has always been કે ભાઈ whenever Chirag tells you or calls you કે boss આ product કરવા જેવી છે, one should always think about it, look at it and then at least નાનું તો નાનું અલોટ તો કરી જ દેવું જોઈએ. That is what my frank thought process with Chirag and experience with Chirag has always been. Chirag, thank you so much for joining us and sparing time to be with us. Thank you, Karan bhai, and thank you for such a wonderful introduction. Our introduction મારું પહેલી વાર કોઈ આપ્યું છે. Karan bhai, you are on mute. But our introduction, this is something that we have actually lived through. Last 2 years we have been in touch and there would hardly be a week when we would not have had a word. Yes. So this is what we've been living through. So any which ways, starting this session, જે બધાના દિમાગમાં પ્રશ્નો છે સર, હું એ જ પ્રશ્નથી સ્ટાર્ટ કરીશ
like I keep on discussing or meeting various clients, and what I have realized is now, there are a lot of clients who have been sitting on the sidelines, who have not been able to invest, who kept on waiting for the fall, which never came. And away now that the second wave is also over and third wave આવી રહ્યો છે નથી આવી રહ્યો. I mean, રાકેશ ઝુંઝુનવાલા declared કે હવે કદાચ નહીં આવે. અને in this complete scenario, તમારો શું વ્યૂ છે રિગાર્ડિંગ કે માર્કેટ નીચે આવશે, શું થશે, ઇકોનોમીની સિચ્યુએશન શું છે, અને લુકિંગ ફોરવર્ડ વોટ ડુ વી ફીલ કે ઇકોનોમી કેવી રીતે પરફોર્મ કરશે, ઇન્ટર્ન્સ માર્કેટ કેવી રીતે પરફોર્મ કરશે? So I think it is very relevant question. બહુ જ અગત્યનો સવાલ છે, કેમ કે ઘણા લોકોનો આ ક્વેશ્ચન હોય છે આજકાલ. તો એક હોય છે ને કે આમ તો આપણે તમારા પર ભરોસો કરીએ છીએ, પણ જ્યાં પૈસાની વાત આવે ત્યાં ડેટા બતાવો, બરાબર છે? જ્યાં પૈસાની વાત આવે તો એમ તો તમે તમારી વાત માનીએ જ છીએ, બટ દેન પણ પૈસાની વાત આવે તો ભગવાન પર ભરોસો નથી, ડેટા બતાવો. તો એક તમને સરસ ડેટા બતાવો, રાઈટ? I hope that can answer many questions. Whether my screen is visible? Yeah. Okay. So let me show you some data. Data શું કહે છે? Okay, just a second. તો આ છે ને કોવિડ ના ડેઈલી કેસીસ છે અને સાથે નિફ્ટી 50 નો ગ્રાફ છે. તો તમે જોશો કે જ્યારે કેસીસ એકદમ 100 ની આસપાસ હતા, 113 ટુ બી વેરી સ્પેસિફિક, ઇફ યુ કેન સી, ત્યારે આપણું બજાર 40% કરેક્ટેડ હતું. એટલે જ્યારે બજાર કેસીસ ઓછા હતા ત્યારે બજાર 40% કરેક્ટેડ હતું, અને પછી જેમ જેમ કેસીસ વધતા ગયા બજાર વધતું ગયું. એટલે એવું કોરિલેશન નીકળ્યું કે જો કેસીસ વધે તો બજાર વધે. આ 11 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ છે, એ દિવસે આપણે ત્યાં કેસીસનો પીક બનાવ્યો અને એ દિવસે આઈપીએલ ચાલુ થયું દુબઈનું. પછી કેસીસ પડવા માંડ્યા છતાંય બજાર વધતું હતું. પછી માર્ચ એપ્રિલમાં કેસીસ 5 ગણા વધી ગયા, બજાર ત્યાંનું ત્યાં જ હતું. અને પછી કેસીસ એકદમ ડ્રોપ થયા, બજાર પાછું વધ્યું. તો તમે જોશો ડેઈલી કોવિડના કેસીસને બજારને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. આ ડેટા બતાવી રહ્યું છે. there is only 0.43% કોરિલેશન. એટલે જો તમે કોવિડને લઈને જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ડિસિઝન લેવાના હોય તો તમે ખોટા જ પડવાના છો. that is what the history has shown so far. આ દરમિયાન શું થયું છે, બજારમાં સ્ટિમ્યુલસ મળ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ, અને બીજું ઘણા બધા ફિસ્કલ સ્ટિમ્યુલસ મળ્યા છે, રાઈટ? PLI સ્કીમ અને આ બધું, આ બધા લિક્વિડિટી અને સ્ટિમ્યુલસના લીધે બજાર ચાલ્યું છે. અને એક વસ્તુ કહેવાય છે કે શોર્ટ ટર્મમાં બજાર લિક્વિડિટીના લીધે ચાલે અને લોંગ ટર્મમાં ફંડામેન્ટલના લીધે ચાલે. તો ડેઈલી કોવિડના કેસીસ અને બજારની કોઈ લેવા દેવા નથી, આ ડેટા બતાવી રહ્યું છે. So that only I can say about it. Over to you, Karan bhai. Hi, Chirag sir. It's always very interesting to listen to you. તમે અલગ અલગ બહુ અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેટા પોઈન્ટ્સ શેર કરતા હો છો, અને it definitely makes us question કે આપણે જે બિલીવ કરીએ છીએ is it true કે વધી જશે, થર્ડ વેવ આવશે અને માર્કેટ પડશે ને એ બધું. we saw in the second wave also markets were hitting new highs. So definitely COVID is a thing of past, at least for the markets right now. However, but markets have continuously been hitting new highs. World over, markets have been hitting new highs. India maybe markets have been hitting new highs. Do you think valuations are justified at these levels? Do you still see room for further space from here? So basically આપણે વેલ્યુએશનની વાત કરીએ ને તો બજાર વધી ગયું છે. હવે બજાર વધી ગયું છે પણ વેલ્યુએશન કેટલું વધ્યું છે એ પણ જાણવું અગત્યનું છે. એક તો આપણે અત્યારે છેલ્લા 2 મહિના એવા રહ્યા છે ને કે આપણે કોવિડના સેકન્ડ વેવમાંથી બહાર આવ્યા છે. સો ઇટ ઇઝ ટફ ટાઈમ ફોર એવરીવન. હવે જ્યારે આપણે ટફ ટાઈમમાંથી તરત પાસ થઈને આવ્યા હોય છે ને ત્યારે આપણને એ રિસન્સી ઇફેક્ટ બહુ વધારે હોય છે આપણા મગજ ઉપર.
કે જે રિસન્ટ પાસ્ટમાં થયું હોય એ આપણા મગજ ઉપર વધારે હોય. એટલે આપણે પ્રોબ્લેમના લેન્સથી દુનિયા જોઈએ, અને જ્યારે પ્રોબ્લેમના લેન્સથી દુનિયા જોઈએ તો પ્રોબ્લેમ જ દેખાય. તમારે પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન સમજવું હોય તો પ્રોબ્લેમથી દૂર જવું પડે, તો જ તમને સોલ્યુશન દેખાય. સો જે પણ રિસન્ટ પાસ્ટમાં થયું હોય તેની મગજ ઉપર સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ હોય, અને આપણે એનાથી આખી દુનિયા જોઈએ તો આપણને પ્રોબ્લેમ, પછી ઇકોનોમી નથી ચાલતી એ બધું દેખાય. અને જ્યારે પૈસા નાખવાની આવે તો બજાર કેમ આટલું બધું વધી ગયું છે. પણ આપણે અમુક ફંડામેન્ટલ વસ્તુઓ ભૂલી જઈએ છીએ, જેમ કે આપણું જે ફોરેક્સ રિઝર્વ છે. હવે છે ને ઇન્ડિયાની એક બેસિક શું છે, ઇન્ડિયામાં ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ છે, પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્કેશ કરવા માટે પૈસા જોઈએ. એક નાના બિઝનેસમેનથી માંડીને, એક હાઉસહોલ્ડથી માંડીને, એક કોર્પોરેટ હાઉસથી માંડીને બધાને પૈસા જોઈએ. રોડ બનાવવો હોય તો પૈસા જોઈએ, બ્રિજ બનાવવો હોય તો પૈસા જોઈએ, ટ્રેનની બોગી બનાવવી હોય તો પૈસા જોઈએ. હવે પૈસાની છે ને કમી હોય છે ઇન્ડિયામાં, બીકોઝ વી આર અ કેપિટલ હંગ્રી નેશન એન્ડ વી હેવ લોટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી. પણ અત્યારે શું થયું છે, આપણું જે વિદેશી રોકાણ છે, વિદેશી ભંડોળ છે, સોરી, યુએસડી ડોલરમાં $605 બિલિયન છે, વિચ ઇઝ ઓલ ટાઈમ હાઈ. હવે આનો મતલબ શું કે આપણા પાસે જે પણ જરૂરિયાતની વસ્તુ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવી પડે છે, એને ચૂકવવા માટે આપણી પાસે જે પૈસા છે, ભંડોળ છે, પર્યાપ્ત માત્રાથી ઘણું વધારે છે. અને કેટલું વધારે છે એનું તમારે એક્સટેન્ડ જોવું હોય, રાઈટ? તો વી આર નાઉ 5th biggest holder of dollar as a currency in the world. અને ટૂંક સમયમાં આપણે રશિયાથી પણ આગળ નીકળી જશું અને બની જશું ચોથા સૌથી વધારે કન્ટ્રી. તો આપણી પાસે ફોરેક્સ રિઝર્વ બહુ બધું છે. 2003માં જ્યારે ફોરેક્સ રિઝર્વ આટલું પાઇલઅપ થયું હતું ને, ત્યારે સરકારને ખબર નથી આનું કરીએ શું. તો મોટા મોટા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયા, જેમ કે NHAI, તમને યાદ હશે, રાઈટ? આ વખતે આ જ ભંડોળ શાયદ જે આપણે સાગરમાલા, ભરતમાલા જેવા મોટા પ્રોજેક્ટો છે ત્યાં યુઝ કરી શકીએ. તો પૈસા સિસ્ટમમાં ડોલર એઝ અ રિઝર્વ બહુ સારું છે. આપણે ક્રૂડનું બિલ ચૂકવવું હોય તો, આપણે ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ વધારે કરે તો એનું બિલ ચૂકવવું હોય તો, પ્લસ આપણા ડોમેસ્ટિક ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે ને ફાઇનાન્સ કરવા માટે બહુ જ પૈસા છે. ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બીજી વસ્તુ કે લોકલ લિક્વિડિટી પણ બહુ બધી છે. છેલ્લા 15 મહિનાથી લિક્વિડિટી સરપ્લસ છે, એટલે જરૂર હોય એના કરતા બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં વધુ છે. અને જેમ મેં તમને કીધું, જેમ જેમ લિક્વિડિટી આવે એમ બજાર ચાલે. જો તમે આ રેટ કટ આવતા ગયા, નિફ્ટી વધતી ગઈ. શોર્ટ ટર્મમાં હંમેશા આ જ વસ્તુ કામ કરે. અત્યારે આપણી જે રેપો રેટ છે 4% પર છે. આ રેપો રેટ છે ને તે 2003-04માં હતો, અને પછી એકાદ ટાઈમ માટે 6 મહિના માટે ગયો હશે નીચે, એના પછી વધુ ને વધુ જ રહ્યો છે. બીકોઝ ઓફ there is lesser liquidity in the market. Because of COVID આપણે ત્યાં સરસ લિક્વિડિટી મળી ગઈ છે. અને જો ઇન્ડિયનને લિક્વિડિટી મળી જાય તો એ પૈસામાંથી પેલું કે ને કે પથ્થરમાંથી પાણી કાઢી શકે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ. તો ઇકોનોમીમાં કેટલો મોટો આનાથી ફાયદો થશે એ આપણે સમજવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ છે કે ચાલો ઇકોનોમીમાં આ બધા સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા છે, લિક્વિડિટી આપ્યા છે, એની કઈ અસર થઈ છે? તો જીડીપી નો ડેટા જનરલી છે ને બહુ ડીલે સાથે આવે, એટલે 3 મહિના પછી આવે. 3 મહિનાનો ડેટા આવે એક તો, અને તે પણ 2 મહિનાના ડીલે સાથે આવે. પણ જે જીએસટી કલેક્શનના ડેટા છે દર મહિને આવે. તો એ છે ને તે આપણી ઇકોનોમીનું મિરર ઇમેજ જેવી છે. તો તમે જોશો ગયા વર્ષે 20 અને 21ના કમ્પેરિઝનમાં આપણા જીએસટીના નંબરો કેટલા ઝડપથી પહેલા ફોલ થયા હતા. એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ સુધીમાં સપ્ટેમ્બરથી વધવાના ચાલુ થયા હતા. પણ તમે આ વર્ષના જુઓ તો 1,41,000 કરોડ. પછી લોકડાઉન લાગ્યા ટિયર 2, ટિયર 3 સિટીમાં પણ, છતાં તો આ ડ્રોપ થયું, પણ છતાં પણ એ એના છેલ્લા 2 વર્ષ કરતા વધુ છે. વિચ શોઝ જે પણ સ્ટિમ્યુલસ અને લિક્વિડિટી આપવામાં આવી છે બજારમાં, એને પોતાનું કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. અને હવે તો લોકડાઉન લગભગ બધે બંધ થઈ ગયા છે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ધ રેઝિલિયન્સ ધ ઇકોનોમી શોઈંગ. બીજી એક તમને ડેટા આપું કે આપણે એટલા બધા રિફોર્મ્સ ઇન્ડિયામાં થયા છે કે જે આપણે ભૂલી ગયા છે. કેમ કે આપણને છે ને એ બધી વસ્તુઓ, આ બ્રોડર પિક્ચર છે, રાઈટ? અને આ એટલી અગત્યની છે. આપણે એક એવા પ્લેટફોર્મ પર બેઠા છે, એવા લોન્ચ પેડ પર બેઠા છે જ્યાંથી રોકેટની ઝડપે આપણે આગળ વધી શકીએ. કે 2017માં એવું માનતા હતા કે જીએસટી ઇન્ડિયામાં ક્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ જ નહીં થશે, એ બહુ અઘરું છે. 20 વર્ષથી કોશિશ થઈ રહી છે. એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું, કેટલા બધા વિરોધ પ્રદર્શન થયા, છતાં એ આજે સક્સેસફુલી રન થઈ રહ્યું છે અને કોર્પોરેટ વર્લ્ડ એને આવકાર્યું છે. ભરતમાલા અને સાગરમાલા જેવા પ્રોજેક્ટ, બહુ મોટા પ્રોજેક્ટો છે. આ ખાલી નામ પર ના જાઓ, એ પ્રોજેક્ટો ચાલુ થઈ ગયા છે. પબ્લિક સેક્ટર બેંકોનું કોન્સોલિડેશનનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો, એ કોન્સોલિડેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. બેંકના રીકેપિટલાઇઝેશન થઈ ગયા છે. પીએસયુ બેંકના કોર્પોરેટ ટેક્સ રેટ કટ 2019માં આવ્યો હતો 25% સુધીનો, બરાબર? તો નવો કોર્પોરેટ ટેક્સ રેટ ખાલી 25% છે, એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેક્સ રેટ કરતા પણ ઓછો છે.
એનો મતલબ જ એ કે ગવર્મેન્ટ કોર્પોરેટ ઇન્ડિયાને આગળ વધારવા ઈચ્છે છે, પણ આનો કોઈ બેનિફિટ થયો નહીં, કેમ કે 2020માં કોરોના આવ્યું તો પ્રોફિટ જ નહીં રહ્યો, તો ટેક્સ આનો. હવે પ્રોફિટેબિલિટી પાછી આવી રહી છે, તો આ જે ટેક્સેશનનો ફાયદો છે મળી રહ્યો છે. 2020માં ચાઇનાએ જે પણ કર્યું, અને ચાઇના +1 જે ડેવલપ સ્કીમ કન્ટ્રીએ સ્કીમ મૂકી, પોલિસી અપનાવી છે, એના લીધે આપણને PLI સ્કીમ મળી ઘણા બધા સેક્ટરમાં, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, કમ્યુનિકેશન, કેપિટલ ગુડ્સ, ફાર્મા, અને પછી ગવર્મેન્ટે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે પ્રાઇવેટાઇઝેશનનું કામ શરૂ કરવું અનાઉન્સ કર્યું. 2021માં PLI સ્કીમનું એક્સટેન્શન કરવામાં આવ્યું. ફાર્મા, ઓટો એન્સિલરીઝમાં પણ ડિસ્કશન ચાલુ રહ્યું છે. અને IBC બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ, જે કોર્પોરેટર બેંકના પૈસા પાછા આપતા નતા, એ લોકો માટે હવે એવું અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું છે કે એમણે એક રિઝોલ્યુશન પ્લાન આપવો પડશે ક્રેડિટરોને, અને જો ક્રેડિટરો એ પાસ કરે તો એ પ્રમાણે પૈસા ચૂકવવા જ પડે, અને જો એ લોકો પાસ ના કરે તો એની બધી અસેટ છે લિક્વિડેશનમાં જતી રહી. તમે જોયું હશે ભૂષણ સ્ટીલ, SR, આ બધી જગ્યાએ રિઝોલ્યુશનો ફાસ્ટ આવવામાં, એટલે જે બેંકની NPA ના પ્રોબ્લેમો ઓછા થવા લાગ્યા. કોર્પોરેટ વર્લ્ડ ઇઝ નાઉ લેસ લીવરેજ, એન્ડ નવી ક્રેડિટ સાયકલ, જ્યાંથી પેલી નવી સાયકલ શરૂ થાય ને, એ શરૂ થઈ છે. તો બિઝનેસ સાયકલ છે એ ભારતમાં શરૂ થઈ છે, પણ જે માર્કેટ સાયકલ છે એ પણ ઇમ્પ્રુવ થઈ છે બીકોઝ ઓફ લોટ ઓફ મની કેમ ટુ ધ માર્કેટ, અને એના લીધે માર્કેટને જે સ્ટિમ્યુલસના પૈસા આવ્યા છે એ માર્કેટમાં પણ લાગ્યા છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ. તો બજાર પણ એની સાથે ઝડપથી ભાગ્યું છે, પણ આપણે જે ઇકોનોમીમાં જે વેગ પકડ્યો છે એ આ બધા સ્ટ્રક્ચરલ રિફોર્મ્સના લીધે થયો છે, એ ભૂલવું ના જોઈએ. ઓવર ટુ યુ જી કરણ. એનીવે સર, અત્યારે ઇકોનોમીની સિચ્યુએશન તો આપણાને સમજ પડે છે, અત્યારે ઇકોનોમીમાં રિસ્ક શું છે? જો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે કે આપણે બધી સારી વાતો કરીએ છીએ, પણ ઘણીવાર આપણે રિસ્કને ભૂલી જઈએ છીએ. તો માર્કેટને રિલેટેડ જે પણ રિસ્ક છે, સો એના માટે માર્કેટ શું છે એ સમજવું પડશે. તો માર્કેટ છે ને 3 વસ્તુનું બનેલું હોય છે. એક ફંડામેન્ટલ, બીજી લિક્વિડિટી, ને ત્રીજું સેન્ટિમેન્ટ. ફંડામેન્ટલ એટલે કંપનીનો અર્નિંગ ગ્રોથ અથવા તો દેશનો GDP ગ્રોથ, આ ફંડામેન્ટલ છે. પણ આ ફંડામેન્ટલને વેલ્યુ કરવા માટે ઇકોનોમીમાં પૈસા જોઈએ, એને કહેવાય લિક્વિડિટી. એટલે ફંડામેન્ટલ વિધાઉટ લિક્વિડિટી હેઝ નો સેન્સ. એને ભાવ ના મળે ક્યારે પૈસા વગર, અને પૈસા હોય પણ લોકોના મૂડ ના હોય, એટલે સેન્ટિમેન્ટ ના હોય, તો એ પૈસા ઇકોનોમીમાં લાગે નહીં, કે બજારમાં લાગે નહીં. એટલે આ સેન્ટિમેન્ટ પણ જોઈએ. તો જેમ આપણી એક હ્યુમન લાઈફ કઈ રીતે બને, આત્મા હોય, આત્મા વગર કશું થાય નહીં. તો આત્મામાં પ્રાણ ક્યારે ભરે? જ્યારે પ્રાણ મળે, અને એની સાથે જ્યારે ઇમોશન ભળે, એટલે માયા. તો આ ફંડામેન્ટલ છે ને આત્મા છે, લિક્વિડિટી એ પ્રાણ છે, ને આ સેન્ટિમેન્ટ છે, માયા છે. તો આ બધું 3 મળીને જેમ હ્યુમન બોડી બને, તેમાં 3 વસ્તુ મળીને માર્કેટ બને. આ 3 વસ્તુને બગાડી કોણ શકે? રાઈટ, પહેલો પ્રશ્ન છે. તો લોઅર દેન એક્સપેક્ટેડ ગ્રોથ, ધારવા કરતા જો ઓછો ગ્રોથ આવે તો ફંડામેન્ટલ ખરાબ થઈ જાય. મોંઘવારી અને હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ લિક્વિડિટીને ખરાબ કરી નાખે, અને ડર છે સેન્ટિમેન્ટ બગાડ નાખે. હવે આ તો ઓબ્જેક્ટ થયા, આ કઈ ઇવેન્ટ આને ટ્રિગર કરી શકે? તો હાયર ક્રૂડ પ્રાઇસીસ, જો ક્રૂડના ભાવ વધતા જાય તો એ ફંડામેન્ટલને બગાડ નાખે. જો આત્મા જ ખરાબ થઈ જાય તો લિક્વિડિટી એનાથી દૂર ભાગે, પ્રાણ એનાથી દૂર ભાગે. બરાબર છે. પછી એ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ વધારી શકે, કેમ કે એના લીધે મોંઘવારી વધી જાય, અને મોંઘવારીની લીધે વ્યાજના દરો વધી જાય, વિચ ઇઝ એનિમી ટુ ધ ઇક્વિટી માર્કેટ. રાઈટ. તો હાઈ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ છે 2 વસ્તુને ઇમ્પેક્ટ કરે, ફંડામેન્ટલ અને લિક્વિડિટીને. અને ગ્લોબલ અથવા લોકલ ક્રાઇસિસ કોઈ પણ જાતના આવી જાય તો એ લિક્વિડિટીને, જેમ કે ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ આવે તો FI પૈસા ખેંચી લે તો લિક્વિડિટી ઓછી થઈ જાય. રાઈટ. લોકલ ક્રાઇસિસ ફિયર ઇન્ડ્યુસ કરે, અને લોકલ ક્રાઇસિસના લીધે પણ FI કદાચ ભાગી જાય તો એ સેન્ટિમેન્ટ, આ બંને વસ્તુ સેન્ટિમેન્ટ અને લિક્વિડિટી બંને વગાડી શકે. સો ઇન નટશેલ આ જે 2 ઇવેન્ટો છે એ બજારને ખરાબ કરી શકે. આમાંથી કોઈ ઇવેન્ટ આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ તો આપણે કોઈ પ્રિડિક્ટ ના કરી શકીએ, આપણે ખાલી એના સામે તૈયાર રહી શકીએ. જેમ કે આપણે કાર ચલાવતા હોઈએ તો એક્સિડન્ટ થઈ શકે રસ્તામાં, રાઈટ. તો આપણે શું કરીએ કે કોઈ આપણને કે ભાઈ એક્સિડન્ટ થઈ શકે સાચવીને, તો આપણે સાચવીને સંભાળીને ચલાવીએ. પણ ગમે તેટલા પ્રિકોશન લઈએ, સામેવાળો એક્સિડન્ટ કરે તો એના માટે આપણી કારમાં એરબેગ લગાવવી પડે પછી છેલ્લે. એનો મતલબ એમ કે તમે રિસ્ક તો રહેવાના જ હંમેશા, તમારે રિસ્ક સામે પોતાની જાતને તૈયાર રાખવું પડે. તો કારમાં જેમ એરબેગ જોઈએ અને આપણે સંભાળીને ચલાવવી પડે, એમ આપણા પોર્ટફોલિયોમાં અસર્ટ એલોકેશન જોઈએ. તો એ અસર્ટ એલોકેશન તમારું શું હોવું જોઈએ? એના માટે ઝવેરી સિક્યુરિટી બેસ્ટ કોઈ બીજી જગ્યા નથી. તો કન્સલ્ટ ધેમ, કન્સલ્ટ યોર
એડવાઇઝર, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ રિસ્ક. અને જેમ મેં તમને કીધું કે આ ક્રૂડ છે ને એ બહુ ડેન્જર વસ્તુ છે આમાં. કેમ કે જો ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ અને લોકલ ક્રાઇસિસ આ બે વસ્તુ બહુ અલગ છે. ગ્લોબલ પેલું છે ને સર્ફ એક્સેલ ની એક એડવર્ટાઇઝ છે, કુછ દાગ અચ્છે હોતે હૈ. તેમાં ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ છે ને બહુ સારા છે. એનું કારણ કેમ? જ્યારે દુનિયામાં તકલીફ થાય એટલે શું થાય ખબર? ક્રૂડ નીચે પડે. ક્રૂડ નીચે પડે એટલે ઇન્ડિયાને ફાયદો થાય, એટલે ફંડામેન્ટલ લિક્વિડિટી ઇમ્પ્રુવ થઈ જાય, એટલે ઇકોનોમીને ફાયદો થઈ જાય આપણી. અને બજારમાં કરેક્શન આવે તો ઇકોનોમીને ફાયદો થતો, અને બજારમાં જો ચાન્સ મળ્યો હોય તો પૈસા રોકી દો, તમને તરત પૈસા બનશે. પણ જો લોકલ ક્રાઇસિસના લીધે જ્યારે બજારમાં કરેક્શન આવે તો શું થાય? તો ક્રૂડના ભાવ છે નીચે ના પડે, એટલે ફંડામેન્ટલ અને લિક્વિડિટી ખરાબ કરનાર, એ ઉપરથી એ વધી જાય. અને એના લીધે જ્યારે કોઈ કરેક્શન આવે તો બજાર પડે અને પછી કોન્સોલિડેશનમાં જતું રહે. એન્ડ ધેટ્સ વાય આમાં કઈ ઇવેન્ટ સારી છે? તો ગ્લોબલ ક્રાઇસિસના લીધે બજાર પડે તો એ બહુ સારી તક છે. પણ જો લોકલ ક્રાઇસિસના લીધે બજાર પડે તો વોચફુલ સિચ્યુએશન. પણ જો લોકલ ક્રાઇસિસના લીધે જો બજાર પડે તો પણ હું તમને એક વસ્તુ બતાવું તો શું થાય. એના માટે આપણે ક્રૂડ સમજવું પડે. કેમ કે જો વર્લ્ડ સારું કરતું હોય અને ઇન્ડિયા ખરાબ કરતું હોય તો ક્રૂડના ભાવ વધતા રહે, રાઈટ? અને બજાર કોન્સોલિડેશનમાં જતું રહે. હવે જો ક્રૂડ વધે ને, જેમ કે અત્યારે $74-75 પર બેરલ છે, હવે એ જો વધે તો એ ભારતની ઇકોનોમીના જે 7 ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ડિકેટર છે, સીપીઆઈ, ફૂડ ઇન્ફ્લેશન, કોર, રેપો રેટ, 10 યર જીસેક, કરંટ એકાઉન્ટ, નેટ લિક્વિડિટીને કઈ રીતે અસર કરે? તમે જો ક્રૂડના ભાવ જ્યારે 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 70, આ બધા ઇકોનોમિક ઇન્ડિકેટરો યલો થી ગ્રીન ઝોનમાં છે. જેવા એ ભાવ 70 ની ઉપર જવા માંડે એ બધા રેડ ઝોનમાં જતા રહે, રાઈટ? એટલે આ ઇકોનોમીને ખરાબ કરી નાખે, એટલે ફંડામેન્ટલને ખરાબ કરી નાખે, અને ફંડામેન્ટલને ખરાબ કરી નાખે તો લિક્વિડિટી દૂર ભાગે. સો ધેટ્સ વાય ક્રૂડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. અને જ્યારે આવું થાય ત્યારે ડોમેસ્ટિક બિઝનેસો ખરાબ કરે, પણ જે બિઝનેસ છે એ દુનિયાને એક્સપોર્ટ કરે છે. કેમ કે દુનિયા હમણાં સારું કરી રહી છે અને રૂપી ડેપ્રિશિએટ થાય જ્યારે આવું થાય ત્યારે, તો એક્સપોર્ટ બિઝનેસને ફાયદો થાય. દુનિયા સારું કરે તો ઓટો એન્સિલરી, ફાર્મા છે, આઈટી છે, એ બિઝનેસને ફાયદો થાય. તો એવું નથી કે જો આ ક્રૂડ વધી જાય તો બધા જ સેક્ટરો ખરાબ કરે, અમુક સેક્ટરો સારા પણ કરે. પણ ધીસ ઇઝ ઓવરઓલ ઇકોનોમી માટે, ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી, ક્રૂડ એ રિસ્ક છે. હોપ આઈ થિંક રિસ્ક પાર્ટ ઇઝ ક્લિયર. ઓવર ટુ યુ. I completely agree, sir. I think crude is a big risk for just not India, I think world across. કે બહુ વધવાનું ચાલુ થઈ જાય તો it will hamper the world economic recovery as well. And I think from that point of view, our time જે OPEC plus meetings બી થઈ રહી છે, એમાં this is a big consideration in terms of કે લોકો oil supplies વધારશે just to cool off the prices is what the intention is. So let's hope and pray for that for the best and ke crude niche aave, so our economy can revive faster. Sir, aaj there is a lot of confusion in terms of how should one construct his or her portfolio. There are a lot of different options, a lot of different funds which are available. There are different cycles, yeah, mid, small cap, large cap, alag time chalta hoy છે. What is the best way, or which is the should one construct a portfolio he is able to take advantage of all of these things? So basically જ્યારે અહીંયા ઇન્ડિયામાં રોકવું હોય તો મને ઘણા લોકો ટાઈમિંગ પર સવાલ પૂછે, ઘણા લોકો મને વેલ્યુએશન પર સવાલ પૂછે, ઘણા લોકો મેક્રો ઇન્ડિકેટર ઉપર સવાલ પૂછે. પણ મારું એવું માનવું છે ને કે ઇન્ડિયામાં પૈસા રોકવાનો જે બેસ્ટ સમય છે એ આજે છે. એટલે ગમે ત્યારે મને સવાલ પૂછે આજે છે, હું એમ કહું. કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. પહેલી વસ્તુ, એનું કારણ હું તમને કહું. ઇન્ડિયા છે ને એક અદ્ભુત કન્ટ્રી છે, અને આ સવાલનો જવાબ હું નેક્સ્ટ 10-15 મિનિટ સુધી આપીશ. એક અદ્ભુત કન્ટ્રી છે, એનું કારણ હું તમને કહું એ કઈ રીતે અદ્ભુત છે. જો કે કોવિડના કેસીસ દુનિયામાં જો યુએસની પોપ્યુલેશન આપણા કરતા 1/4 છે, પણ એને ત્યાં જયારે પહેલો વેવ આવ્યો ત્યારે 3 લાખ કેસીસ હતા. ઇન્ડિયામાં એનાથી 4 ગણી પોપ્યુલેશન સાથે ખાલી 70,000 કેસીસ હતા. અને ભારત એક એવો દેશ છે જેમાં સેકન્ડ વેવ પહેલા વેવ કરતા મોટો આવે છે. દુનિયામાં કશે આવું નથી થયું. અને જેટલો ઝડપથી આવે અને 5 ગણો મોટો, અને જેટલો ઝડપથી આવે એટલો ઝડપથી જતો રહ્યો. કોઈ ઇમેજિન કરેલું ગયા મહિને કે આ મહિને આટલા ઓછા કેસીસ થઈ જશે? નોબડી કુડ હેવ ઇમેજિન, રાઈટ? સો આ દેશ છે ને બધી રીતે અદ્ભુત છે. એટલે જ મેં આજે પ્રેઝન્ટેશન રાખ્યું છે ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયા. જેમ કે તમારે બાંગ્લાદેશ સમજવું હોય તો ટેક્સટાઇલ સમજવું પડે, તમારે તાઇવાન સમજવું હોય તો સેમિકન્ડક્ટર, તમારે જર્મની સમજવું હોય તો એન્જિનિયરિંગ અને ઓટો. પણ તમારે ભારત સમજવું હોય તો તમારે શું શું સમજવું પડે એ નક્કી કરી લો પહેલા. હવે હું તમને ભારતના અમુક ડેટા બતાવું.
આપણો દેશ એવો છે કે એકદમ ડેવલપ છે એક રીતે જોવા જાય તો. આપણે 104 સેટેલાઇટ એક સાથે છોડીને રશિયાનો રેકોર્ડ તોડીએ છીએ. એટલે કોઈ એડવાન્સ દેશ જ આ વસ્તુ કરી છે, એકદમ હાઈલી ડેવલપ દેશ. અને બીજી બાજુ હજી આપણે ટોયલેટો બનાવી રહ્યા છે. એટલે કે એકદમ એડવાન્સ ઇન્ડિયા અને એકદમ બેકવર્ડ ઇન્ડિયા. હવે આ બંને બિઝનેસીસ માટે તમારી જે વસ્તુઓ જોઈએ બહુ અલગ છે. આમાં એકદમ એડવાન્સ ઇક્વિપમેન્ટ લાગે છે, એ પણ ઇન્ડિયા જ બનાવે છે, કે હિન્દુસ્તાન બનાવે છે. અને આમાં તમારે બાણાની કડીઓથી લઈને ઉપરનું સિમેન્ટનું છાપરું, આ બધી પ્રોડક્ટે બનાવવાની છે. તો આપણે ત્યાં કોઈ બિઝનેસ છે ને વેનિશ જ નથી થયો. અને એટલી ડાયવર્સ નીડ છે, એટલી ડાયવર્સ પોપ્યુલેશન છે. દરેક સ્ટેટ એક કન્ટ્રી જેવું છે. એટલે આપણે આપણા દેશને કન્ટ્રી નહીં કે નેશન કહીએ, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ અબાઉટ. તમને એક બીજો ડેટા બતાવું, એ એના કરતા અલગ છે. ઇન્ડિયા એક પહેલું એવું કન્ટ્રી છે જે પહેલા જ એટેમ્પમાં માર્સ સુધી ઓર્બિટર મોકલી દે છે. એટલે માર્સ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે, રાઈટ, ઓન ધ ફર્સ્ટ એટેમ્પ. અને આના બધા જે ઇક્વિપમેન્ટ છે મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે. જેમ કે આનો જે કેમેરા લાગ્યા છે રાજકોટમાં બન્યા છે. અને બીજી બાજુ તમે જો આપણા રોડ પણ છે ને તે મંગળ જેવા જ છે. મને એમ થાય કે ત્યાં સુધી ગયા જ શું કામ અહીં જ જોઈ લેતે, રાઈટ? આ બધા ક્રેટરો બનાવ્યા જ છે, જો તમે કેટલા વ્યવસ્થિત. તો રોડ બનાવી રહ્યા છે, રોડે સરખા નથી બનાયા. હવે એ સિમેન્ટ આરસીસી ના કરવાના છે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડાયવર્સ બિઝનેસીસ આર ધેર. એટલું ડાયવર્જન્ટ કન્ટ્રી તમને આખા તમે મેપ લઈને બેસો આજે આ પ્રેઝન્ટેશન પછી તમને ક્યાંય ના મળે. બીજું, આ એનાથી વધારે ઇન્ક્રેડિબલ છે. દુનિયામાં ત્રીજા નંબરના હાઈએસ્ટ બિલિયોનર ઇન્ડિયામાં છે. કોવિડ ટાઈમનો ડેટા છે. અને બીજો એક ડેટા છે કે કોવિડના લીધે 10 કરોડથી વધુ લોકો પોવર્ટી લાઈનની નીચે જતા રહેશે. તો આ બંને ડેટા છે. સૌથી અમીર લોકો અને ગરીબ લોકો એ પણ આપણા દેશમાં. આ બંને, હું એમ નથી કહેતો કે આ સારું ખરાબ, પણ આ બંને લોકોને જરૂર પડે એવી વસ્તુઓ બહુ અલગ છે. તો કેટલા બધા બિઝનેસીસ, આને મિડ કેપ કન્ટ્રી કહું, અને સ્મોલ કેપ કન્ટ્રી કહું, કે લાર્જ કેપ કન્ટ્રી કહું, અને કેટલા બધા બિઝનેસો ચાલે છે, રાઈટ? આપણે મેટ્રો ટ્રેનમાં સફર પણ કરીએ છીએ, મેટ્રો ટ્રેનની બોગી પણ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. આપણી સારી પેસેન્જર ટ્રેનમાં હજી લટકીને જાય છે. અને ઘણીવાર એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે કે નવી ટ્રેન ચાલુ કરી. મેં કીધું છે, એમાં બોગી વધારી દો. આ બોગીઓ એક્સપોર્ટ પર કરે છે ને ઇન્ડિયા માટે બોગીઓ બનાવવાની પણ છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્ક્રેડિબલ. અને આ ડેટા તો તમારા લોકોને તો ખ્યાલ ખબર પડી જાય કે આ બિહારનું બસ સ્ટોપ છે અને આ બરોડાનું બસ સ્ટોપ છે, જે એરપોર્ટ જેવું છે. તો આ બંને વસ્તુ એક જ દેશમાં છે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇન્ડિયા ઉપર છે ને તમે કોઈ અંદાજો જ ના લગાવી શકો. અહીંયા દરેક બજારના સાયકલમાં તમને દરેક ધંધા મળી રહે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. તમારે જમીન ઉપર રહેવું પડે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયા માટે એકદમ ઇન્ક્રેડિબલ છે. અને તો ઇન્ડિયામાં જે રોકાણ કરવા માટે છે ને ઇન્ડિયાને સમજવું પડે સૌથી પહેલા. જે લોકો બહારથી આવીને ઇન્ડિયામાં બહુ પૈસા નાખ્યા છે એ લોકો ઇન્ડિયામાં ફેલ ગયા છે, કેમ કે એ લોકો હિન્દુસ્તાનને સમજી જ નથી શક્યા. એક એમએનસી કંપની 12 વર્ષ પહેલા આવી હતી ઇન્ડિયામાં. અમને ગભરાઈ ગયા હતા કે આને પાસે કેટલા પૈસા છે, આની સાથે કમ્પીટ કઈ રીતે કરશું. પણ એ 12 વર્ષમાં પિંડું વાળીને જતી રહી. એ ડોમેસ્ટિક ઇન્ડિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની સાથે ફાઇટ ના કરી શકી. XYZ રીઝન. ધ રીઝન ઇઝ દે હેવ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન્ડિયા પ્રોપરલી. તો આપણે ઇન્ડિયામાં રોકાણ કરવું હોય તો પહેલા તો ઇન્ડિયાને સમજો. હું તમને કહું ને, ઘણી વખત આપણે આપણા દેશના ડેટામાં ગડબડ કરી લઈએ છીએ. હું એક સવાલ પૂછું જીતભાઈ તમને, કે વર્લ્ડમાં ટોટલ પાયલટ્સ છે એમાં 5% ફિમેલ છે, વર્લ્ડની એવરેજ છે. તો ઇન્ડિયાની કેટલી હશે? અપ્રોક્સિમેટ 5% કરતા ઓછી. હું તમને ડેટા આપું, ઇન્ડિયામાં 12% ફિમેલ પાયલટ છે. ઇન્ડિગો બધું ફિમેલ જ છે. So that is why if you see, we are in some cases we are better than the developed nation. Yeah. Right? And that is what India માં ટૂથપેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી, બરાબર, જે રોજ લોકો બ્રશ કરે, ગરીબ માણસે બ્રશ કરે, અને ફૂટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી આમાંથી મોટી કઈ હશે? 100, આપણને એમ લાગે ટૂથપેસ્ટ જ મોટી હશે, પણ ટૂથપેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી 10,000 કરોડની છે અને ફૂટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી 75,000 કરોડની છે. સો તમે એમ માનતા હોય કે આપણને ઇન્ડિયા ખબર છે તો આપણે ભૂલ કરી રહ્યા છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્ક્રેડિબલ. કે અહીંયા દરેક ધંધામાં પૈસા બની શકે. તમારી નજર અને તમારું મગજ ખુલ્લું હોવું જોઈએ. તો ઇન્ડિયાને સમજવું હોય તો ઇન્ડિયાનું પેશન સમજવું પડે. અને ઇન્ડિયા ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ ક્રિકેટ, બોલિવૂડ અને મસાલા. મસાલાની વાત કરું તો બધાને ભૂખ લાગશે એટલે એના ઉપર ચર્ચા નહીં, કે ક્રિકેટ છે ને ઓવર રેટેડ છે. તો હું તમને બોલિવૂડનો રસ્તો બતાવું. તમે જો બોલિવૂડ, લોકોને કેવા પિક્ચરો ગમે છે અને કેવા પિક્ચરો ઇન્ડિયામાં સુપરહિટ થાય છે એ જો તમારે સમજવું હોય તો બોલિવૂડ સમજી લેવાનું, તો તમને ઇન્ડિયા ખબર પડી જાય. તો કયા પિક્ચરો સુપરહિટ થાય ખબર? બ્લોકબસ્ટર બને.
તો એનું એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે કે ફેમિલી મૂવી હોવી જોઈએ. આપણે જયારે કંઈ પણ ડિસિઝન લઈને આખા ફેમિલી મેમ્બરને લઈને ડિસિઝન લે, કાર પણ આપણે ફેમિલી કાર લઈએ, રાઈટ? તો ઇન્ડિયામાં છે ને આવા કોઈક મૂવીઓ સુપરહિટ ગયા છે. દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે, શોલે, 3 ઇડિયટ, હમ આપકે હે કોન. હવે આ બ્લોકબસ્ટર કેમ રહ્યા છે એનું તમને કારણ કહું. એમાં છે ને 3 ટાઈપના કેરેક્ટર હોય. એક સુપરસ્ટાર હોય, એક ઇમર્જિંગ સ્ટાર હોય, એક ડેબ્યુટન્ટ હોય. તમે 3 ઇડિયટ જોઈ લો, બરાબર? તો એક સુપરસ્ટાર વોઝ ધેર અને 2 નવા એક એક્ટર હતા, 2 ઇમર્જિંગ એક્ટર હતા. તો સુપરસ્ટારને જોવા માટે લોકો જતા રહે, પછી એ લોકોને પેલા ઇમર્જિંગ સ્ટારને પેલા વધારે ગમી જાય કે આ લોકોની એક્ટિંગ ખાલી જોરદાર હતી. અને દરેક ફેમિલી મેમ્બરને એક એક્ટર ગમતો, જેમ કે મારા ઘરમાં મને આમિર ખાન ગમતો હોય તો મારા ફાધરને કોઈક બીજું ગમતું હોય, તો બધાને ખેંચવા માટે કંઈક ના કંઈક હોય મૂવીમાં. એટલો મતલબ એમ થયો કે એક લાર્જ કેપ એક્ટર છે, એક મિડ કેપ એક્ટર છે, એક સ્મોલ કેપ એક્ટર છે. આ બધાનું મિક્સચર હોવું જોઈએ. અને બીજું, પિક્ચરમાં છે ને મસાલો હોવો જોઈએ પૂરેપૂરો. ડ્રામા, કોમેડી, એક્શન, ગાયનો ને બધું. હવે બહુ ડ્રામેટિક મૂવી બનાવી દો ને તો બધા તારીફ બહુ કરે. જેમ કે બ્લેક મૂવીની છે ને બધા વખાણ બહુ કરે. કોઈ ના પાડે મને નહીં ગઈ, પણ બીજી વાર જોવા ના બેસે જોજો તમે. એટલે એટલું સિરિયસ મૂવી પણ બ્લોકબસ્ટર ના જઈ શકે. બહુ બધી કોમેડી મૂવી એક સાથે આવી ગઈ, તમે પાછી કોમેડી બનાવો ને તો હિટ ના જાય, કેમ કે લોકો કોમેડીથી થાકી ગયા હોય છે. અને બહુ એક્શન નાખી દો તો લોકો કંટાળી જાય. એને બધાનું મિક્સચર જોઈએ. એને મિક્સચર પર તમારે ટ્રેન્ડ સમજીને કરવું પડે કે ઘણીવાર તમારે એક્શન વધારે લેવું પડે. 2008માં સબપ્રાઇમ ક્રાઇસિસ વખતે ગજની મૂવી આવ્યું હતું અને સુપર ડુપર હિટ ગયું હતું મંદીમાં. એનું કારણ તમને કહો, છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં કોઈ એક્શન મૂવી જ નતું બન્યું, એટલે એમાં એક્શન વધારી દીધી. તો તમને ટ્રેન્ડ પણ ખબર પડવા જોઈએ. આ બધું વસ્તુ જો તમને ખબર પડે તો તમે એક બ્લોકબસ્ટર મૂવી બનાવી શકો. તેમ બીજી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, બધા સુપરસ્ટાર લઈ લો તો બજેટ વધી જાય અને પછી બધા સુપરસ્ટારને પાછું એનો ઈગો સેટિસ્ફાઈ જાય એવો રોલ આપવો પડે, તો એમાં સ્ટોરી સાઈડ પર રહી જાય. એટલે ઘણી મલ્ટી સ્ટારર મૂવી ફેલ જાય. ઇમર્જિંગ સ્ટાર લઈ લો તો એવરેજ મૂવી બને, અને ન્યુ કમર લઈ લો તો લોકો ગમે એટલી સારી લોકો જોવા જ ના જાય. એટલે તમારે શું કરવું પડે? આ 3 નું મિક્સચર કરવું પડે, તો બજેટમાં પિક્ચર બને ને પિક્ચર પણ સારું બને. એટલે આ 3 નું મિક્સચર તો કરવું જ પડે. અને તેમ પોર્ટફોલિયોમાં છે લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કેપ બધું જોઈએ. તો મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ રિસ્કી વધારે હોય. તમે જુઓ એ રિટર્ન, નેગેટિવ રિટર્ન પણ વધારે આપે, પણ પોઝિટિવ પણ બહુ વધારે આપે છે. તો એમાં રિટર્ન પણ વધારે, રિસ્ક પણ વધારે. લાર્જ કેપમાં રિટર્ન ઓછું પણ રિસ્ક પણ કમ્પેરેટિવલી ઓછું હોય. સો આપણે એમ કહીએ કે લાંબા ગાળાનું રોકાણ હોય સ્મોલ કેપ મિડ કેપમાં કરો તો તમને રિટર્ન વધારે મળશે. હવે હું તમને એમાં એક ડેટા બતાવું. એમાં અમુક ચેલેન્જ છે. 2006 થી હમણાં સુધી, એટલે લાંબો ગાળો થઈ ગયો, લાર્જ કેપે મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપને બીટ કર્યા છે. ચાલો પહેલું જ હાઇપોથેસિસ ફેલ ગયા. લાર્જ કેપ હેઝ આઉટ પરફોર્મ સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ. હવે આ ડેટા જોઈને હું લાર્જ કેપમાં પૈસા વધારે નાખું તો 2009 થી જો ડેટા જુઓ, નવેમ્બર 2008 થી, તો સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપે લાર્જ કેપને બીટ કર્યું છે. આ ડેટા હું 2013 થી જોઉં તો સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપે લાર્જ કેપને માર્જિનલી બીટ કર્યું છે. અને આ વેમમાં આવીને મેં સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં પૈસા નાખી દીધા 2018માં, તો લાર્જ કેપે સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપને બીટ કર્યું છે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ બધુંનું ફિક્સ પ્રપોઝલ રાખીને કામ ના થાય. તમારે એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેન્જ કરવું પડે. હવે કઈ રીતે ચેન્જ કરવું એ બીજો પ્રશ્ન છે. હવે બીજી વસ્તુ કે ડ્રામા, કોમેડી, એક્શન શું કામ જોઈએ બધું મિક્સચર, અને કોનું કેટલું પ્રપોઝિશન જોઈએ સક્સેસફુલ બ્લોકબસ્ટર બનાવવા માટે. જેમ કે તમને હમ આપકે હે કોન 1995 માં આવી હતી. એની સામે અંદાજ અપના અપના રિલીઝ થઈ હતી. એમાં અંદાજ અપના અપના એવરેજ ગઈ હતી એ ટાઈમે, અને જે હમ આપકે હે કોન હતું એ બ્લોકબસ્ટર હતું. હવે એ બ્લોકબસ્ટર કેમ હતું? એ બહુ સારી સ્ટોરી હતી. એ સ્ટોરી છે ને નદિયા કે ઉસ પાર કરીને એક મૂવીનું રીમેક હતું. એ એટલા માટે હિટ ગયું હતું. એ પીરિયડ એવો હતો કે લોકો જોઈન્ટ ફેમિલીમાંથી ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં શિફ્ટ થઈ રહ્યા હતા. અને જ્યારે ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં આવી ગયા ત્યારે લોકોને જોઈન્ટ ફેમિલીનો એન્ટરટેનમેન્ટ છે, એન્જોયમેન્ટ છે, એ મિસ કરી રહ્યા હતા. સુરત બળજાદિયા જોઈન્ટ ફેમિલીનો એન્ટરટેનમેન્ટ ત્યાં બતાવ્યું વિથ ઓલ ધ અધર મસાલાસ, અને એટલે એ સુપર હિટ ગઈ હતી. એન્ડ ધેટ્સ વાય યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટ્રેન્ડ. તેમ બજારમાં બી પૈસા બનાવવા માટે તમને સેક્ટરો હોય બધા અલગ અલગ, એને ફેરવતા આવડવા જોઈએ. હવે ધારો કે આ નિફ્ટી મેટલ છે, એને સાયક્લિકલ કહેવાય. એ 2000 થી 2007માં 5 ગણું થયું, અને ત્યારે જો કોઈ પૈસા રોકી દે તો હમણાં સુધી અગરબત્તી જ કરતો હતો. બરાબર. સેમ ઇઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સેમ ઇઝ કોમોડિટીઝ. હવે તમે એફએમસીજી ડિફેન્સિવના ગ્રાફ જુઓ, લિનિયર છે.
ફાર્માનો લિનિયર છે, આઈટી નો લિનિયર છે. જ્યારે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક કન્ડિશન ખરાબ થાય ને ત્યારે આ સારું કરે. અને અમુક સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પાઉન્ડર છે કે એ ઇન્ડિયામાં પેનિટ્રેટ થવાના બાકી છે, કન્ઝમ્પશન, ઓટો, બેંક્સ. તો આમાં જો તમને કમ્પાઉન્ડિંગ પણ દેખાય છે ને સાયક્લિકાલિટી પણ દેખાય છે. તો આ બધા સેક્ટરો છે ને ચેન્જ કરવા પડે. મેટલ લીધું હોય તો એને વેચીએ કાઢવું પડે, બરાબર છે. ફાર્મામાં બરાબર એન્ટ્રી લાગી ગઈ તો આખી જિંદગી એને પકડી રાખો તો કઈ વાંધો ના આવે, રાઈટ. સો ઇફ યુ સી, યુ હેવ ટુ અંડરવેટ એન્ડ ઓવરવેટ ધીસ સેક્ટર બેઝડ ઓન સમ ક્રાઇટેરિયા, રાઈટ. તો એનો મતલબ એમ છે કે એક બ્લોકબસ્ટર મૂવી બનાવવા માટે તમને સુપરસ્ટાર, ઇમર્જિંગ સ્ટાર, ડેબ્યુટન્ટ, ડ્રામા, કોમેડી, એક્શન આ બધું જોઈએ, કમ્પ્લીટ મસાલો. અને એક સુપર હિટ પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તમને લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ, ડિફેન્સિવ, સ્ટ્રક્ચરલ, સાયક્લિકલ આવા બધા સેક્ટરો પણ જોઈએ. અને આ સેક્ટરોને તમારે ઘટાડવા વધારવા પડે. તમે એને ફિક્સ રાખીને ચાલો તો એ મેળ પડતો નથી. ટ્રેન્ડ સમજીને અથવા તો વેલ્યુએશન સમજીને તમારે એમાં વધઘટ કરવી પડે. તો એક આના ઉપરથી એક વસ્તુ આવે છે કે ફ્લેક્સી કેપ ફંડ એ છે ને ઇન્ડિયાની સુપર હિટ કેટેગરી છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની સૌથી મોટી કેટેગરી છે, કેમ કે ધીસ અ ફેમિલી કેટેગરી. જ્યારે આપણે આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ ને તો આપણે એક ફેમિલી સ્ટેટમેન્ટ આપીએ, રાઈટ. હું પણ જ્યારે મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઉં છું, મારા પેનનું ના જોઉં, મારા આખા ઘરનું જોઉં. સો ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ઇઝ અ ફેમિલી કેટેગરી ઇન ઇન્ડિયા, એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ અ સુપર હિટ કેટેગરી. એન્ડ આઈ થિંક ધેટ્સ વાય ઇટ મેક લોટ ઓફ સેન્સ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇનટુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફંડ. સો આઈ થિંક ધેટ ઇઝ વોટ વન શુડ ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયામાં જો પોર્ટફોલિયો બનાવવો હોય ને તો ફ્લેક્સી કેપ ફંડ્સ આર ધ બેસ્ટ ફંડ. ઓવર ટુ યુ. સર, અત્યારે કેમ આપણે why are we coming up with flexi funds now, especially in the market and the situation that we are in? સો બેસિકલી જેમ કે આ કેટેગરી તો છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફ્લેક્સી કેપ ફંડ એટલા માટે કેમ કે મેં તમને કીધું કે બજાર પણ વધી ગયું છે, બરાબર છે, બીકોઝ ઓફ ધ સ્ટિમ્યુલસના પૈસા આવ્યા છે એટલે લોકોએ બજારમાં એ પૈસા લગાવ્યા છે. એવું નથી કે ખાલી ઇકોનોમીમાં ટીવી ફ્રીજ જ ખરીદ્યા છે, રાઈટ. એ પૈસા બજારમાં એ આવ્યા છે. એના લીધે બજાર પણ ફેર વેલ્યુ પ્લસ ઝોનમાં છે. ઘણા લોકોએ તો આત્મનિર્ભર લોન લઈને બજારમાં પૈસા નાખ્યા છે, રાઈટ. સો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે અત્યારે બજારમાં ઘણી બધી વેરિયેબલ છે કે ફેડ શું કરશે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાથે, વેલ્યુએશન ફેર વેલ્યુ પ્લસ છે, બરાબર છે. અને જે ક્રૂડના ભાવો છે એ પણ ફ્લક્ચ્યુએટ થઈ રહ્યા છે, $70 ઉપર છે. ઇન્ફ્લેશન થોડું વધી રહ્યું છે, રાઈટ. અર્નિંગ સારા આવી રહ્યા છે. તો બધા છે ને મિક્સ ડેટા છે, અનસર્ટેનિટી બહુ છે. અને અનસર્ટેનિટીમાં શું કરવું પડે, તમે જેટલા ફ્લેક્સિબલ હો એટલું સારું. તમે ક્રિકેટ રમવા જાઓ અને બેટિંગ કરતા હોય, હવે તમને પિચ ખબર નથી ને બોલર ખબર નથી, હવાની દિશા ખબર નથી, બોલરની રફનેસ તમને ખબર નથી, તો તમારે છે ને બેસિક રમવાનું હોય, રાઈટ. યુ શુડ પ્લે અ બેસિક ક્રિકેટ, હે ને, બેક ટુ બેસિક્સ. જેટલું તમે બેસિક ફોલો કરો એટલું પિચ પર ઉભા રહો. And I think flexi cap category is the most resilient category in this kind of environment, and that's why we are coming up with a flexi cap fund in current time. Okay, sir. I think બધાને ખબર નહીં હોય પણ SEBI categorization પછી flexi cap category was introduced. એના પહેલા multi cap category હતું. So what is the differentiation? એક basic તમે સમજાવો, what is the difference between multi cap and a flexi cap? So multi cap category માં એક બાઉન્ડરી છે કે તમારે 25% સ્મોલ કેપમાં રાખવાના મિનિમમ, 25% લાર્જ કેપમાં અને 25% મિડ કેપમાં. એટલે 75% તો તમારે આ જ રીતે રાખવું. બાકીના 25% જ તમે બાકીની જે 3 વસ્તુ છે વધારી ઘટાડે કરી શકો. તો આટલું તો તમારે ફિક્સ છે. તો મલ્ટી કેપ કેટેગરીમાં સ્મોલ, મિડ અને લાર્જ કેપમાં મિનિમમ 25% રાખવું, તો 75% તો એ ફિક્સ છે. એની ઉપર જ મારે જે ગમતું હોય એ વધારી શકું. ફ્લેક્સી કેપ કેટેગરીમાં આવી કોઈ બાઉન્ડરી નથી. So that is the main difference between multi cap and flexi. Flexi cap માં તમે small and mid cap zero એ કરી શકો, right? That is what is the advantage with flexi cap. Okay, so as you said, okay, you have more, liberty in this flexi cap category. So there must be some kind of processes which are being maintained or done at the back end, to derive at the allocations and everything, right? And a process or a process for selecting the scripts and everything as well. Can you brief something on that front? So basically flexi cap ફંડો આટલા બધા છે. તો હું કહું છું ને સુપર હિટ કેટેગરી છે. પણ સુપર હિટ ફિલ્મ અને બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મમાં ફરક હોય છે. તો સુપર હિટ કેટેગરીને બ્લોકબસ્ટર કઈ રીતે બનાવવું, એના માટે how ICICI Prudential Flexi Cap is going to be different.
તો હું તમને વાત કરું કે ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારે ડાયનેમિકલી મેનેજ કરવાની છે. લાર્જ મિડ સ્મોલ કેપ ઘણા બધા સેક્ટરો છે એને તમારે ચેન્જ કરવાના છે. એટલે આ કેવું કામ છે, પેલા જગલર જેવું કામ છે, 2 બોલ હાથમાં અને 4 બોલ હવામાં. આ વસ્તુ એફિશિયન્ટલી કરવા માટે તમારી પાસે 2 વસ્તુ જોઈએ. તમને એ વસ્તુ આવડવી જોઈએ, તમને પ્રોસેસ ખબર હોવી જોઈએ, અને બીજી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. જેમ કે અર્જુનને એકવાર કામ સોંપવામાં આવ્યું કે 2 તરાજુ પર પગ મૂકીને પાણીમાં જોઈને ઉપર માછલીની આંખ ઉપર તીર ચલાવવાનું છે. બરાબર છે. આ કામ અર્જુન જ કરી શકે કેમ કે એનો દ્રોણાચાર્ય જેવો ગુરુ હતો જેણે એને પ્રોસેસીસ બતાવી અને પછી એની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી. તેમ આ બધું કે બોલવું બહુ ઈઝી છે કે અમે આ બધું કરશું, પણ એ કરશો કઈ રીતે એની જ્યાં સુધી તમે પ્રોસેસ ના બનાવો ત્યાં સુધી આ સક્સેસફુલી કરી ના શકો. રાઈટ? 2 બોલ હાથમાં અને 4 હવામાં. સો પ્રોસેસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને કોઈ પણ હ્યુમન બીઈંગ હોય એ કંઈક ને કંઈક ગડબડ કરી શકે આમાં. રાઈટ? કેમ કે એની પાસે ઇમોશનલ એરર્સ હોય. પેલું કે હૃદયથી ડિસિઝન લઈ લે ઘણી વાર. સવારે જેવો મૂડ હોય એ હિસાબે આખો દિવસ બધા સાથે વર્તન કરી શકે માણસ. બીજું કોગ્નિટિવ એરર્સ, મગજથી ડિસિઝન લે છે પણ ડેટા પ્રોસેસિંગમાં એરર છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ, તમે ડેટા તો જોઈ રહ્યા છો પણ ડેટા પ્રોસેસિંગ એરર છે. તો આ 2 એરર કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે અને એનાથી બચવા માટે પ્રોસેસીસ જોઈએ. જેમ કે કરણભાઈ છે એ કરી રહ્યા છે ડાયટિંગ, બરાબર છે, અને એમને મેં ઓફર આપી કે 75% ફેટ ફ્રી બર્ગર છે તો એ ખાઈ જશે. હા ચિરાગભાઈ 75% ફેટ ફ્રી છે, આપણે ખાઈ લઈએ આજે, ઈચ્છા છે. હવે મેં ભૂલમાં એમને આ ઓફર આપ્યો હોય ને કે બર્ગર વિથ 25% ફેટ, તો એ ના ખાય. આ બંને છે સેમ જ, આ એક જ બર્ગર છે, પણ એકમાં મેં એમ કીધું 75% ફેટ ફ્રી એટલે કરણભાઈ ખુશ થઈ ગયા. બીજામાં એમ કીધું એનો મતલબ જ થયું કે 25% ફેટ છે એમાં, તો એ ના ખાય. તો જો ડેટા એક જ છે, વસ્તુ એક જ છે, પણ ડેટા અલગ અલગ રીતે બતાવ્યા છે, અને કહેવાય ડેટા રિપ્રેઝન્ટેશન. બરાબર? સો હું તમને એમ કહું 60% પ્રોબેબિલિટી છે કે માર્કેટ ઉપર જશે, 15% તો પૈસા લોકો રોકી દેશે. હું એમ કહું 40% પ્રોબેબિલિટી એવી છે કે માર્કેટ નીચે જશે. તો આ બંને એક જ વસ્તુ છે ને, 60% વધવાની હોય તો 40% ઘટવાની હોય, પણ પહેલામાં લોકો પૈસા રોકશે, બીજામાં પૈસા ના રોકે. આને કહેવાય ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસિંગ એરર, બીકોઝ this is the way I have represented the data can manipulate your brain. અને આનો કોઈ પણ માણસ આનો શિકાર બની શકે. બીજું ઇમોશનલ એરર, તમે હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને આવ્યા હોય, ફેબી ફ્લુ ખાધી હોય, રેમડેસિવિર ખાધી હોય, બરાબર છે, તમે પેલી મિથિલિન બ્લુ લીધું હોય, ઝિંક વાળી દવાઓ લીધી હોય, અને એટલી બધી દવાઓ ને એટલા બધા રિપોર્ટો કઢાવ્યા હોય ને, અને તમે બહાર નીકળીને તમને ફાર્મા ફંડ પીચ કરું ને તો તમે તરત લઈ લો, પણ કોમોડિટી કહું તમે ના લો. કેમ કે તમે જે ઇમોશનલ મુવમેન્ટમાંથી બહાર આવ્યા છો ને, there is high chances you will buy pharma fund. રાઈટ? તો હવે હું તમને ડેટા બતાવું કે કોમોડિટી ફંડે ફાર્મા ફંડને બીટ કર્યું છે, પણ કોમોડિટી બોલું તો 100 માંથી 10 લોકો જ લેશે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય વી ટેક ઇમોશનલ ડિસિઝન. આનાથી બચવું તો પ્રોસેસીસ જોઈએ. તો આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે પ્રોસેસીસ ફોલો કરવામાં અને બનાવવામાં વી આર વેરી ગુડ. હું તમને કહું છું કે 12 વર્ષ પહેલા અમે એક પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુ મોડેલ બનાવ્યું અને એના પરથી બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ બનાવ્યું. રાઈટ? કે આ પ્રમાણે ઇક્વિટી અને ડેટને હું રીબેલેન્સ કરીશ, અને આજે ઇન્ડસ્ટ્રીનું સૌથી પ્રિય ફંડ છે. રાઈટ? અને એના ઉપરથી સેબીએ કેટેગરી આખી બનાવી કાઢી. તો અમે 12 વર્ષ સુધી પ્રોસેસીસો બનાવી અને ફોલો કરી. ઘણા લોકો શું કરે, પ્રોસેસો બનાવે પણ ફોલો ના કરે. ઘણા લોકો ફોલો તો બોર કરે પણ એરર વાળી પ્રોસેસો ફોલો કરે, એટલે રિઝલ્ટ ના આવે. આ અમારું ઇક્વિટી વેલ્યુએશન ઇન્ડેક્સ છે જે અમે વર્ષોથી બનાવી રાખ્યું છે. એના ઉપરથી અમે અસેટ એલોકેટર ફંડ લાવ્યા 2.5 વર્ષ પહેલા. આજે એ ફંડ પણ 12,000 કરોડનું છે. સો વી આર હેવિંગ અ લોંગ હિસ્ટ્રી ઓફ ક્રિએટિંગ પ્રોસેસીસ એન્ડ ફોલોઈંગ ધેમ, જેથી કરીને મેન્યુઅલ એરરો નહીવત થાય અને રિટર્ન ક્યારે કન્સિસ્ટન્ટ આવે, જ્યારે તમે ભૂલો ઓછી કરો ને એટલે ઓટોમેટિક રિટર્નો વધવા માંડે. સો ધેટ્સ વાય આઈ થિંક ટુ મેક a flexi cap category a blockbuster category you require processes. In ICICI Prudential Flexi Cap Fund is a flexi cap fund with proper processes and all kind of models to create this blockbuster movie. So I think to make a blockbuster movie you require some processes and you require some discipline and you require a good director. I think ICICI Prudential Flexi Cap Fund falls into this category. So that's why one should invest into this fund. Over to you. Okay. Great, sir. Very interesting fund, very interesting proposition, sir. We also have a very interesting other product called Freedom SIP. આપણે ICICI Flexi Cap માં Freedom SIP કરી શકશું?
યા વી કેન ફ્રીડમ એસઆઈપી એક સરસ કન્સેપ્ટ છે. આઈ થિંક મેં જ ડિઝાઇન કર્યો હતો એ કન્સેપ્ટ. Can you explain for the benefit of the audience? Can you explain the whole concept once? જો આમ તો છે ને અમે બહુ સ્વાર્થી લોકો છે, અમે એમ જ કહીએ પૈસા રોકો, બરાબર છે. અમે ક્યારે પૈસા કાઢવાનું કોઈ કહેતા જ નથી. પેલો હજામને સવાલ પૂછો ને કે મારે વાળ કપાવવા જોઈએ કે નહીં, તો કોઈ દિવસ ના પાડે, એ સાહેબ થોડા સેટ કરાવી જ લો, રાઈટ. આ એક એવી પ્રોડક્ટ છે જે તમને એમ કે તમને શું આપશું અમે, રાઈટ. તમે 10,000ની એસઆઈપી 8 વર્ષ માટે કરો, રાઈટ, તો એક સોર્સ સ્કીમમાં એક એસઆઈપી થાય, પછી જે પૈસા એક્યુમ્યુલેટ થાય ઓટોમેટિક સેફર ફંડમાં જતી રહે, અને ત્યાંથી એક સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન લાગે જે તમને 10,000 રૂપિયા દર મહિને આપવાનું ચાલુ કરી દે થ્રુ એન એસડબ્લ્યુપી રજિસ્ટર્ડ ટિલ 2099. તો તમે આ જ પ્રોસેસથી 8 વર્ષની એસઆઈપી કરો તો 10,000ની એસઆઈપી તમે 10,000 રૂપિયા તમને દર મહિને 9મે વર્ષથી મળવાના ચાલુ થઈ જાય. એ જ એસઆઈપી તમે 10 વર્ષ માટે કરો, રાઈટ, તો તમને 15,000 રૂપિયા. એ જ વસ્તુ એસઆઈપી તમે 12 વર્ષ માટે કરો તમને ડબલ પૈસા મળે, 20,000 10,000ની સામે, અને 15 વર્ષ માટે કરો તો 30,000 રૂપિયા, 3 ગણા. 20 વર્ષ માટે કરો તો 5 ગણા, 10,000ની સામે 50,000 રૂપિયા દર મહિને. 25 અને 30 વર્ષ પણ છે. સો યુ કેન કન્સલ્ટ, યુ કેન, તમારે કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાંબુ કરવું છે, જેટલું તમે લાંબુ કરો એટલો મલ્ટીપ્લાયર વધતો થાય. તો 8 વર્ષે 1 ગણા, 10 વર્ષે 1.5 ગણા, 12 વર્ષે 2 ગણા, 15 વર્ષે 3 ગણા, 20 વર્ષે 5 ગણા, 25 વર્ષે 8 ગણા, અને 30 વર્ષે 12 ગણા. એટલે જે તમે વર્ષે રોકો એ તમને મહિને મળે, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ. તો ફ્લેક્સી કેપ ફંડમાં તમે ફ્રીડમ એસઆઈપી કરી શકો. Okay. સો બેસિકલી થોડી ચર્ચા હું મોડેલ પર પણ કરી દઉં અહીંયા, કે આપણા મોડેલ કઈ રીતે બનાવ્યા છે. થોડું ટેકનિકલ છે પણ હું બ્રીફલી કરું કે આપણે આલ્ફા છે ને માર્કેટ કેપ અલોકેશન થી બનાવી શકીએ, સેક્ટર ચેન્જ કરીને બનાવી શકીએ, સ્ટોક પિકિંગ થી કરાવી શકીએ, અને અસેટ અલોકેશન થી બનાવી શકીએ. આ 4 જગ્યાએથી આપણે આલ્ફા ક્રિએટ કરી શકીએ. હવે કોઈ પણ ઇક્વિટી ફંડ હોય, રાઈટ, એ પહેલા 3 પેરામીટરથી જ આલ્ફા બનાવી શકે મેક્સિમમ. પણ લાર્જ કેપ ફંડ હોય તે માર્કેટ કેપ અલોકેશન થી ના આલ્ફા બનાવી શકે, કેમ કે એને લાર્જ કેપમાં જ રહેવાનું છે, મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ બાય ના કરી શકે. પણ એક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ છે એ 3 કેટેગરીથી આલ્ફા બનાવી શકે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીનું કોઈ પણ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ હોય 3 કેટેગરીથી આલ્ફા બનાવી શકે, પણ એની ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રોસેસીસ. તો આપણે લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કઈ રીતે મેનેજ કરશું? તો આપણે એના વેલ્યુએશન જોશું, રિલેટિવ એક બીજા કરતા કેટલું મોંઘું છે, અને બીજું કે ટોટલ માર્કેટ કેપના એમનો વેટ કેટલો છે. જેનું વેટ ઓછું હશે તેનું અલોકેશન આપણે વધારી દેશું અને ડાયનેમિકલી ચેન્જ કરતા રહેશું. તો તમે જોશો કે 2005-6માં મિડ કેપ ટુ લાર્જ કેપ પ્રાઇસ ટુ બુક એટલે વેલ્યુએશનનો એક રેશિયો છે, એ વધી ગયો હતો. તો મિડ કેપ ઓછા કરી નાખવાના અહીંયા. અને તમે જોશો 2006 થી લાર્જ કેપે આઉટ પરફોર્મ કર્યું છે. એ જ વસ્તુ 2009માં તમારે વધારે દેવાની હતી, તો અમારા મોડેલે અમને કહી દીધું હતું. એ જ વસ્તુ તમારે 2013માં પણ વધારી દેવાની હતી, અને ડિસેમ્બર 2017માં આ વસ્તુ ઓછી કરી નાખવાની હતી. તો અમારા મોડેલે અમને ટાઈમે આ બધી વસ્તુઓ બતાવી છે. અને જ્યારે મોડેલ કહે છે કે લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ઓછું કરી નાખો, ત્યારે છે ને લાર્જ એન્ડ મિડ કેપમાં રેલી બહુ ચાલતી હોય પાછી, મિડ કેપમાં, સોરી, સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં. તો ફંડ મેનેજર શું કરે, આ બહુ મોંઘા છે અને વેચી કાઢો, લાર્જ કેપ સસ્તા છે એને ખરીદો. તો ઓટોમેટિક એને ઇન્ડિકેશન મળી જાય કે એને કઈ દિશામાં જોવું જોઈએ અત્યારે, રાઈટ. તો જે મોડેલ છે એને ડિરેક્શન બતાવે છે. ઘણીવાર આવું શું થાય છે કે ખોટી ડિરેક્શનમાં ઝડપથી દોરો ને તો ખોટી જગ્યાએ વહેલા પહોંચો. આ છે ને ડિરેક્શન બરાબર બતાવે, એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ મોડેલ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આ બીજા ઘણા આ મોડેલ્સ છે જે માર્કેટ કેપ ક્રાઇટેરિયા પર છે, એ પણ અમને એ જ સિગ્નલ આપે છે. જો પહેલા મોડેલમાં કંઈક એરર આવે તો બીજું મોડેલ એને રેક્ટિફાઈ કરી દે, એટલે અમે 2 પેરામીટરો જોઈએ છીએ. સો બેસિકલી 50 to 100% આપણું લાર્જ કેપમાં રહેશે, 0 to 50% આપણું સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં જશે. એટલે 50 તો લાર્જ કેપમાં રહેશે, મેક્સિમમ 100 થઈ શકે, અને મિડ કેપ 0 to મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ 0 to 50%. અને સાયકલ પણ કઈ રીતે ચેન્જ કરશું કે રિકવરી અને એક્સપાન્શન વાળા ઇકોનોમીના ફેઝ હોય તો રિકવરી, એક્સપાન્શન, રિસેશન, સ્લમ્પ, આવા બધા ફેઝિસ આવે, રાઈટ. તો રિકવરીમાં બેંક સારું કરે, ડિસ્ક્રેશનરી કન્ઝમ્પશન સારું કરે, રિયલ એસ્ટેટ અને મેટલ ને બધું સારું કરે. એક્સપાન્શનમાં મોર ઓર લેસ એ જ સારું કરે. રિસેશન આવે ને એટલે આઈટી સારું કરશે, કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ એટલે એફએમસીજી, ફાર્માસ્યુટિકલ, આ બધી વસ્તુ, અને યુટિલિટી સારું કરે. તો દરેક સાયકલમાં અલગ સેક્ટરો સારું કરે. તો જે ફેવરેબલ સેક્ટર એમાં ઓવરવેટ થવું, જે ફેવરેબલ ના હોય એમાં અંડરવેટ થવું. તો આની પણ પ્રોસેસીસ છે જે આપણે બિઝનેસ સાયકલ ફંડથી લઈએ છીએ. તો નટશેલ આ બધી પ્રોસેસો આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ ફ્લેક્સી કેપ ફંડમાં આપણી યુઝ થાય છે. અને જેમ મેં તમને કીધું અત્યારે બજાર ફેર વેલ્યુ પ્લસ છે, તો બધા પૈસા એક સાથે નાખી દો ને બજાર પડી ગયું તો શું કરવું?
તો આપણે શું કરશું, જે બધા પૈસા કલેક્ટ કરશું એના થોડા જ પૈસા ઇક્વિટીમાં રોકશું અમે. અને તમે જુઓ કે 2000 થી 2010 સુધીમાં ઘણા બધા કરેક્શનો આવ્યા છે, રાઈટ? 10%ના, 20%ના, 5%ના, એવું જ 2011 થી 2020 સુધી 20 થી 20%ના, 40%ના, 5%ના, 10%. તો એક વસ્તુ જોઈએ, દર વર્ષે 5 થી 10%ના કરેક્શનો એકાદ બે આવી જાય. દર 3 વર્ષે 10 થી 20%ના આવે. દર 5 વર્ષે 20 થી 30%ના, દર વર્ષે 30 થી 40%ના કરેક્શનો જોવા મળે. તો જ્યારે પણ આવું કોઈ કરેક્શન આવે, આપણે બાકીના પૈસા ડિપ્લોય કરી દેશું. તો આપણે આવનારા 6 થી 9 મહિનામાં આવી કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે ત્યારે જ આપણે અલોકેશન 100% ઇક્વિટી પર જશું. એનો મતલબ શું થયો કે આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ છે, એ આ 3 પેરામીટર તો આલ્ફા બનાવશે, પણ કેમ કે ડિપ્લોયમેન્ટ ફેઝમાં છે, એ ચોથું જે પેરામીટર છે અસેટ અલોકેશન, એનાથી આલ્ફા બનાવી શકે ઓનલી ડ્યુરિંગ ધ ડિપ્લોયમેન્ટ ફેઝ, રાઈટ? So this is what is unique about ICICI Prudential Flexi Cap Fund. It can, as of now, because it is in deployment phase, it can create alpha from all the 4 parameters of wealth creation. So that is what very unique about ICICI Prudential Flexi Cap Fund. So that one should consider before making any investment decision. So that's very interesting. So basically what you are saying is that in the initial, in the deployment phase, it will work as a balance advantage fund. Yes. So balance advantage તો નહીં, પણ એક અગ્રેસિવ અસેટ અલોકેશન ફંડની જેમ એ ડિપ્લોયમેન્ટ ફેઝમાં કામ કરશે, અને જ્યારે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે એ પૂરેપૂરા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરી દેશે, and then it will be a fully invested flexi cap fund after that. Okay. So even if it is in deployment phase and તમે balance advantage રીતે ચલાવશો, the taxation will be as per equity itself, right? Yes, the taxation would be equity. Okay. Yatin ji, do we have any more questions? It's very interesting. We'll open the floor for audience to ask question. If you have any question, you can raise the hand and I'll unmute you. And you can directly ask the question to Chirag sir, or you can even type in on the chat. Yeah, Harish sir, I have asked you to unmute. સર બે ક્વેશ્ચન હતા. સો એક તો જસ્ટ બેઝિક ક્વેશ્ચન કે આ ફ્લેક્સી કેપમાં તો ફંડ મેનેજર્સ કોણ હશે, એ મને ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં મળી, તો એક તો એ જણાવશો, આ એક વસ્તુ. અને બીજું કે આમાં વી વિલ હેવ ફ્લેક્સિબિલિટી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન નોન ઇન્ડિયન કંપનીઝ ઓલ્સો, એટલે થોડોક પોર્શન જે અલગથી આઈ મીન ઇન્ટરનેશનલ ફંડ હોય છે એવું તો નહીં, બટ અમુક પોર્શન તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા પણ ઇન્વેસ્ટ થશે. તો બેસિકલી જે તમારો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ઇટ ઇઝ અ ફ્લેક્સી કેપ ઇન નેચર, અને બીજી વસ્તુ કે આમાં આપણે અમુક પૈસા ગ્લોબલ સ્ટોકમાં પણ લઈ શકીએ. સો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા વી કેન બાય ઇન્ટુ ધીસ પોર્ટફોલિયો ધેટ ઇઝ મેન્શન્ડ ઇન આર એસઆઈડી. એટલે આપણે એસઆઈડીમાં એ પ્રોવિઝન રાખ્યું છે. સો ધેટ વી કેન ડુ. સોરી, આઈ ફોરગોટ યોર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Fund manager, sir. Fund manager is Rajat Chandak. So Rajat Chandak is going to manage this fund. He is our senior fund manager who manages our other important fund like blue chip fund and balance advantage fund and a regular saving fund in the hybrid category and many other funds. Bharat consumption fund, right? So he manages our flagship fund also, who is and our multi cap fund. છેલ્લા એક વર્ષથી આપણું મલ્ટી કેપ ફંડ પણ એ જ સંભાળે. So because it is an important category, we have our most senior fund manager who is going to manage this fund. And yeah, he has experience across managing large cap, mid and small cap. So Yes, exactly. ગાંધી સાહેબનો ક્વેશ્ચન છે ચિરાગભાઈ ચેટ પર. કમોડિટી ફંડ એન્ડ ફ્લેક્સી ફંડમાં બંનેમાંથી લોંગ ટર્મ માટે કયું બેસ્ટ કહેવાય? સર, તો કોમોડિટી ફંડ એવું છે કે અમે 1.5 વર્ષ પહેલા 10 રૂપિયાની એનઈવી લાવ્યા હતા. અમે બહુ માર્કેટ નતું કર્યું, 10 કરોડ કરીને મૂકી દીધું હતું. આજે એ ફંડનું એયુએમ વધુ કંઈ માર્કેટિંગ વગર જ 500 કરોડ થઈ ગયું છે, કેમ કે એ ફંડની એનએવી 10 ની 23 થઈ ગઈ છે.
in 1.5 year. અને આ કોમોડિટીમાં તમને કીધું તમને જો સાયકલ ખબર ના પડે તો તમે એમાં ઊંધા ભરાઈ જાઓ તો 10 વર્ષ સુધી નીકળી ના શકો. એમાં તમારે એક્ઝિટ લેવી જ પડે બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી રિસ્કી ફંડ. જે સેક્ટર ફંડ, એક તો સેક્ટર ફંડ એટલે છે ને તમે ડોન ઇન્વેસ્ટ કરો, તમે ડોન બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, અને એમાંય કોમોડિટી એટલે સેક્ટર ફંડનું બાપ કહેવાય. એટલે ડોનના ડોન હોય ને એવું ફંડ છે આમાં. એટલે આમાં સમજ ના પડતી હોય તો ઇન્વેસ્ટ ના કરવું જોઈએ. અને લોંગ ટર્મ માટે જો તમારે આમાં કરવું હોય તો લોંગ ટર્મ માટે આ સજેસ્ટ નથી કરવું. આમાં ટેક્ટિકલી તમે આવી શકો ને તમારે ટેક્ટિકલી એક્ઝિટ કોલ પણ લેવા જોઈએ. અને આમાં કંઈ પણ કરો એડવાઇઝરને પૂછી ન કરો. પણ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ છે, એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, ઇટ ઇઝ અ કેટેગરી જ્યાં તમે ફંડ મેનેજરને બધી છૂટો આપી દીધી છે, રાઈટ. એને સેક્ટર ના ગમતું હોય તો પોતે જ નીકળી જાય, એને સેક્ટર ગમતું હોય તો પોતે જ વધારી દે. સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ ટુ મચ થિંગ વિથ યોર પોર્ટફોલિયો. તો આઈ થિંક લોંગ ટર્મ માટે ફ્લેક્સી કેપ ઇઝ અ, I can thumb the table and tell you is a better category. I think Gandhi sir, if you are looking for more agar sectoral allocation, then ICICI business cycle fund is a good fund from that perspective. Chirag sir, can you just give a brief in terms of business cycle fund as well? So business cycle fund છે ને એ જે બધા મેક્રો ઇકોનોમિક ઇન્ડિકેટર જે રીતે મૂવ થતા હોય, ક્રૂડ છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે, ઇન્ફ્લેશન છે, રાઈટ, કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ છે, ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ છે, વર્લ્ડ પોલિસીસ છે, રાઈટ, વર્લ્ડ પોલિટિક્સ છે. આ બધી વસ્તુઓ જોઈને અમુક સેક્ટર ઓવરવેટ કરવાનું નક્કી કરે ને અમુક સેક્ટરને 0 અથવા તો અંડરવેટ કરી નાખે. અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ જેમ આ મેક્રો ઇકોનોમિક ઇન્ડિકેટર ચેન્જ થાય, પોર્ટફોલિયો ચેન્જ કરતું જાય. તો મતલબમાં આ છે ને તે ડાયનેમિક સેક્ટર ફંડ છે એમ કહી શકાય. સો તમારે જો એનો ફાયદો લેવો હોય તો આઈ થિંક બિઝનેસ સાયકલ ફંડ ઇઝ અ બેટર વે ટુ પુટ to invest into various sector at various point in time. દર્શનભાઈ પંડ્યાનો ક્વેશ્ચન છે સર, આનો મિનિમમ ટાઈમ હોરાઇઝન શું રાખવાનો આ ફંડ માટે? જો અમે બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ કહીએ ને તો 3 થી 5 વર્ષ એમ કહીએ. તો આ થોડું ઇક્વિટી વધારે છે અને અત્યારે માર્કેટ પણ ફેર વેલ્યુ પ્લસ છે, તો હું તમને 5 વર્ષ કહીશ કે એટલા ટાઈમ હોરાઇઝન થી તમે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. અને એનાથી ઉપર હોય તો વધુ જ સારું. Okay. Anybody else has any other questions? This fund looks a very interesting fund because it is investing across large cap, mid and small cap. Also, as Chirag sir mentioned, ke initial deployment phase ma it will be working as an asset allocator fund. એટલે 100% તમારું equity allocation નહીં આવે. એટલે even investing at such high levels, you're not 100% getting exposed in terms of equity allocation. So this is one fund from that point of view you can definitely consider. Saurabh no question છે, how is it different from other flexi cap funds of other AMC? So basically I could not comment on other flexi cap fund. I think the category itself is a great. How we are different that I can tell you કે large, mid અને small આ બધું એ બાય કરી શકે. આ ઘણા બધા સેક્ટરો બાય કરી શકે. આ બધાને રીબેલેન્સ કઈ રીતે કરવા, કયું વધારવું, કયું ઘટાડવું, કેટલું વધારવું, આ પાછળ કોઈ ગાઈડલાઈન છે અમે ફોલો કરશું તો હા અમે એ ગાઈડલાઈન ફોલો કરશું. અને જ્યારે તમને દિશા ખબર હોય, રાઈટ, તો ઓટોમેટિક તમને મંજિલ ઉપર ટાઈમે પહોંચી જાઓ અને જ્યાં પહોંચવું હોય ત્યાં જ પહોંચો. સો વી આર હેવિંગ ધોઝ યુનિક થિંગ ધેટ ધીસ ફંડ વિલ યુઝ ધીસ વેરિયસ time tested model to navigate between large, mid and small cap, and that is how it is very different from the rest of the fund, flexi cap fund in the industry. બીજું છે ને સર, I would like to add that આપણે પાસ્ટમાં ICICI ના મોડલ્સ જોયેલા છે. May it be balance advantage fund, જ્યારે એ ટાઈમે જ્યારે when that came in 2010, I think, Chirag bhai, if I am wrong please correct. 2010 થી આપણે એને એક મોડેલ થી ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું. એ પહેલા આપણે ચલાવતા હતા પણ મોડેલ બેઝ નતું. કરેક્ટ. અને એ સમયે મને તો એવું જ લાગતું હતું કે આ શું ગાંડપણ છે કે ફંડ મેનેજરને ગમે તો વધારી દે ને ઘટાડી દે, એવું થોડી ચાલે.
But when the model came in, and it is very evident that last 10 years they have been extremely successful. I have been closely tracking their business cycle fund model as well. And of course, it's a very small period of time. છેલ્લા 6 મહિના બી હજી તો પૂરા, I think આ મહિને 6 મહિના પૂરા થાય છે. But the discipline that is, because અત્યારે હમણાં બજાર તેજીમાં છે ને સેક્ટોરિયલ ડાયનેમિઝમ બહુ જ વધારે છે. સો that way I can vouch on it કે મને મોડલની અંદર ચેન્જીસમાં બહુ કઈ ઇશ્યુઝ નથી દેખાતા. They are doing really good in that sense. Agree. And we have noticed that ICICI guys are good in terms of protecting the downside, and their models have been extremely robust in that terms. I remember in 2017, I think they closed their small cap PMS and returned the investors money back. And 2017 ma small cap was on a full teji ekdam. And that's when they did this action, and people or investors questioned during that time how came karyu. The fund manager was simply the valuations are pretty extreme, and you don't see more opportunities at this time. So things like this definitely are in the interest of the investor, and this they have always thought in terms of investor first from that point. So as Flexi Cap Fund, they are not only just coming out and investing in as per Flexi Cap itself, they are going to be managing as a balance advantage initially and then moving into Flexi Cap. So that is also very interesting strategy that I have not seen other AMCs apply. હવે just to end it, ચિરાગ ભાઈ, between you and me આ લઈ લેવાનું? તો બેસિકલી હું છે ને થોડો લાંબો જવાબ આપીશ આનો. કદાચ ફોન કોલ તમે મને ફોન કોલ કર્યો હોત ને તો એમ કહી દે સાહેબ તમે પૈસા રોકી દો, બધું વિચારો ના. અને મને છે ને એક મૂવીનો ડાયલોગ બહુ ગમે છે, ખુદા ગવા મૂવીનો, કે સોચ ગહેરી હો જાય તો ઈરાદે કમજોર હો જાતે, રાઈટ? પણ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેબિનાર અને ઘણા બધા લોકો છે, તો હું તમને કહેવાય ઇન્ડિયા એક અદ્ભુત કન્ટ્રી છે. એમાં છે ને પૈસા રોકવું ને તો બને જ, પણ લાંબા ગાળા માટે રોકવું પડે. હવે આ લાંબા ગાળા માટે રોકવું ને એ જ સૌથી અગત્યનું કામ છે, અઘરું કામ છે. સૌથી પહેલું સૌથી ટફ કામ એ જ છે, બાકી બધું સરળ છે. તો આટલું અદ્ભુત કન્ટ્રી છે, એમાં એક અદ્ભુત કેટેગરી છે જે છે ફ્લેક્સી કેપ. એ સુપરસ્ટાર કેટેગરી છે ઇન્ડિયાની. અને એમાં તમે અમુક જો ડિસિપ્લિન પ્રોસેસીસ લગાવી દો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તો એક બ્લોકબસ્ટર બની જાય, રાઈટ? એન્ડ ICICI Prudential Flexi Cap Fund, I think we do full justice to manage this super hit category and give you a very good investing experience over a long period of time. તો પૈસા હોય અને સમય હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું હોરાઇઝન હોય, તો આ ફંડમાં તમે પૈસા રોકવા જ જોઈએ. I think કોઈકનો ક્વેશ્ચન છે, you will have to unmute them. હેન્ડ રેઝ કરેલો છે, Galaxy J7 Prime. ના, પણ એમનો ઓડિયો ચાલુ નથી, એટલે I am unable to do that. Okay. I checked, but I am unable to do it. Yep. So this fund is opening from Monday, I guess. Yes. And it is on till in an open-ended fund, what is the benefit of investing in the NFO instead of anything else? Okay, sorry, I was on mute. બેસિકલી જો અત્યારે એવું છે કે મેં તમને કીધું ને કે ફેર વેલ્યુ પ્લસ બજાર છે, અને જેટલા પૈસા હાથમાં હોય એટલા ફંડ મેનેજરને પણ ફાયદો થાય, બીકોઝ નેક્સ્ટ 6 to 9 months આર વેરી ક્રુશિયલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ, કેમ કે ઘણી બધી ઇવેન્ટો છે. તો અત્યારે પૈસા હાથમાં હોવા એ બહુ જ અગત્યનું છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ધીસ NFO હેઝ ધ નેચરલ એડવાન્ટેજ, રાઈટ? એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તો એવું કઈ નથી કે NFO હોય એટલે પૈસા રોકવા, પણ જે સમયે NFO છે અને જે બજારની પરિસ્થિતિ છે એ માટે આ NFO બહુ જ ઉપયુક્ત છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ advisable to invest in this NFO also. Okay, great. I think, Jeet, there are no other questions, right? Yeah. Yeah, thank you very much for sparing time and talking to us.
Clients, my very dear customers, thank you so much for coming out. અને આ take my word for it કે I generally don't have a fanboy moment for a lot of mutual fund people કારણ કે બહુ બધા માર્કેટિંગ કરતા હોય છે. દર્શનભાઈનો એક ક્વેશ્ચન છે, એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન શું છે ચિરાગભાઈ? જો હું બહુ સરળ જવાબ આપું કે અમારું એક સિમ્પલ છે કે બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ હોય તો જે એફડી નો રેટ હોય એના ઉપર 2 થી 3% અમે આપવાની કોશિશ કરીએ ઓવર 3 યર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન. આ એનાથી અગ્રેસિવ ફંડ છે, એનાથી રિસ્ક વધુ લેશે, તો આનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન પણ થોડો વધારે રાખવો જોઈએ અને બેલેન્સ એડવાન્ટેજની ઉપર 2 થી 3% રિટર્નની આશાથી કોઈએ આવવું જોઈએ. So just to close it, મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે અને generally so this sessions we have been doing this question answer sessions with a lot of veterans of the market or the industry is what we've been doing for a very long time. બહુ ઓછો ટાઈમ મારી પાસે મારા બી ફેન બોય મોમેન્ટ્સ હોય છે પણ ફેક્ચ્યુઅલી છે અને ઇઝ બીકોઝ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં there are very people જે I have come across જે સીધું સીધું કહી દે. I mean I will tell you very frankly, કદાચ અજીત are we recording? Yeah. If we don't mind, we will not share it with anybody. But I even take his opinion on other AMC funds. And he's been very kind to give me a very fair answer. અને એટલીસ્ટ મારો એક્સપિરિયન્સ એટલો છે કે આજ સુધી ચિરાગભાઈએ જ્યારે કીધું છે હું તો નથી ફસાયો. હા એ કે એ પ્રમાણે કરી દેવાનું, that is important. અને ચિરાગભાઈ મને બહુ વર્ષો પહેલા એક ચીજ શીખવાડી હતી અને when I was very young in the market, probably ઘણા વર્ષો પહેલા, is કે શેર બજારમાં સૌથી વધારે રૂપિયા ડિસિઝન ના લેવાના લીધે તૂટ્યા છે, ખોટા ડિસિઝન લેવાના લીધે નહીં. So with that note, I think I would like to close this session. Thank you everybody for coming in. Thank you Chirag bhai for your time. Everybody please stay at home, stay safe. Thank you. Thank you Karan bhai. Thank you. Thank you Jeet. Thank you everyone.